जय जगन्नाथ पिलामाने आजिर एक नुआ भिडियो को समस्त को स्वागत। पूर्व क्लास रे आमे तुमनकर इंग्लिश जास्मिन बहिर चैप्टर 2 दि रावेन एंड दि फॉक्स ए विषय को सुंदर भाव में आलोचना करथिले। आज आमे एही विषयर क्वेश्चन आंसर गुडी को डिस्कशन करिवे। प्रथमे देखा पिला माने लेट अस डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1 देला फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सठिक विकल्प बाछि शून्य स्थान पूरण करंतु। स्टैंजा 1 आई रे देला मिस्टर रावेन इज ए डैश बर्ड और फ्रॉग। ताले यार उत्तर हेबो बर्ड। मिस्टर रावेन से होची गोटिए पक्षी थिला। डबल आई द नेम ऑफ द फॉक्स इज डैश। कोकिशियालर ना कोन थिला रावेन ना रेनार्ड। यार उत्तर हेबो रेनार्ड। ट्रिपल आई मिस्टर रावेन हर डैश इन हिज बीक। मिस्टर रावेन तार थंटर कौन धरी थिला ए पीस ऑफ फूड खाद्य खंड ना ए बंच ऑफ लीव्स पत्र पेंथा। यार उत्तर हेबो ए पीस ऑफ फूड। मर्सेल ए मर्सेल ता कहबा ए पीस ऑफ फूड खाद्य खंड। तापर देखो पिला माने क्वेश्चन नंबर बी रे देखो स्टैंजा 2 आई रे देला द फॉक्स कॉल्स द रावेन ए डैश बर्ड। कोकिशियालिटी डामरा काकू केमितिया पक्षी बोली कहितला फुलिश बोका ना गुड लुकिंग सुंदर देखा जाउथिया पक्षी। यार उत्तर हेबो गुड लुकिंग। क्वेश्चन नंबर डबल आई द फॉक्स आस्क्स द रावेन टू डैश। कोकिशियालिटी डामरा काकू कौन कहिला डांस नृत्य करिया पई ना सिंग गीत गाइबा पई। यार उत्तर हेबो सिंग। क्वेश्चन नंबर ट्रिपल आई द रावेन एंड द फॉक्स लिव इन द डैश। द रावेन एंड द फॉक्स कोकिशियाली एवं डामरा काऊ केउठारे रहउथिले ट्रीज गछरे ना वुड्स जंगल रे। यार उत्तर हेबो वुड्स। वुड्स हैला जंगल। तापर देखो पिला माने सी रे देला स्टैंजा 3 देखो क्वेश्चन नंबर आई द रावेन डैश दैट ही क्रो। रिमेंबर्ड ना फॉरगॉट। ताले थी कोन हबो रिमेंबर मने रखिथिला ना फॉरगॉट भूली जाइथिला। ताले डामरा काऊ भूली जाइथिला जे तार स्वर हैला कर्कश। तेणु एठारे उत्तर लिखिबा फॉरगॉट से भूली जाइथिला जे तार स्वर कर्कश। डबल आई रे देखो द रावेन ओपन इट्स बीक टू डैश। डामरा काऊ तार थंट खोलिला काई खोलिला इट खाइबा पई ना सिंग गाइबा पई। यार उत्तर हेबो सिंग। ट्रिपल आई द डैश फेल डाउन कौन तले पड़ी गला फूड खाद्य ना रावेन डामरा काऊ। यार उत्तर हेबो फूड। तापर देखो पिला माने डी रे देला स्टैंजा 4 देखो क्वेश्चन नंबर आई द फॉक्स डैश एट द रावेन। कोकिशियालाटी डामरा काऊ आड़कू कौन कला लाफ्ट हसिला ना लुक्ड चाहिला। यार उत्तर हेबो लाफ्ट। तापर देखो डबल आई इट इज नॉट अ डैश टू बी टू प्राउड ऑफ oneself। निजको नहीं गर्व करिबा कौन नुहे वाइज विज्ञ बा बुद्धिमान काम नुहे ना अनवाइज अज्ञ बा निर्बोधिया काम नुहे। यार उत्तर लिखिबा वाइज। एठारे नॉट दिया जाइछि तेणु लिखिबा वाइज। जदि लिखि थांता इट इज डैश टू बी टू प्राउड ऑफ oneself ताले एठारे आमे लिखि थांते अनवाइज। जेहेतु नॉट देइछि तेणु आमे लिखिबा वाइज। इट इज नॉट वाइज टू बी टू प्राउड ऑफ oneself। ट्रिपल आई द रावेन लर्नड ए डैश कौन लेसन ना टीचिंग। यार उत्तर हेबो लेसन। तापर देखो पिला माने क्वेश्चन नंबर 1 रीड द पोएम अगेन। पुनर्बार आउ थरे कविताटी को पढ़। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए। कॉलम ए रे थिबा शब्द गुडी को जोड़ विथ देयर मीनिंग इन कॉलम बी। कॉलम बी रे थिबा अर्थ सहित कॉलम ए रा शब्द गुडी को जोड़। चेक योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट। तुम्हारा सांग साथी एवं शिक्षक सहित तुम्हारा उत्तर को मिलाओ जांच कर। कॉलम ए रे देख पिला माने मर्सेल। मर्सेल अर्थ हमें जानिछे खाद्य खंड। कॉलम बी रे तार उत्तर हेबो ए स्मॉल पीस ऑफ फूड। तापर देख 1 रे देला पर्च्ड। पर्च्ड अर्थ बसिथिला
ତାହେଲେ କଲମ୍ ବିରେ ତାର ଉତ୍ତର ହେବ ସ୍ୟାଟ୍ ଅନ୍ ଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ। ତାହେଲେ 1 ହେବ ଡି, 1Dକୁ ଟାଣିବା। ତାପରେ ଦେଖ 3ରେ ହେଲା ସିକ୍, ସିକ୍ ଅର୍ଥ ଖୋଜିବା। ତାହେଲେ କଲମ୍ ବିରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଇରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଟୁ ଲୁକ୍ ଫର୍ ସମଥିଙ୍ଗ, କିଛି ଗୋଟେ ଖୋଜିବା। ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା 3 ଇ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 4ରେ ଦେଲା ପ୍ରାଇଡ୍, ପ୍ରାଇଡ୍ ଅର୍ଥ ଅହଙ୍କାର ବା ଗର୍ବ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଦେଖ ଫିଲିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ବେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଅଦର୍, 4 ହେବ ସି। 5ରେ ଦେଖ ଦେଲା ଆଇଡ୍, କଲମ୍ ବିରେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଲୁକ୍ଡ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ, 5B। 6ରେ ଦେଲା ଲିମ୍ବ, ଲିମ୍ବ ହେଲା ଡାଳ, କଲମ୍ ବିରେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଏ ଟ୍ରି, ଗଛର ଡାଳ, 6G। 7ରେ ଦେଲା ଉଡ୍ସ, ଉଡ୍ସ ଅର୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ, କଲମ୍ ବିରେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଏଫ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ସିମିଲାର କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଜ୍, 7F। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଥିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ, ଚାଲ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା। 1ରେ ଦେଖ ଦେଲା ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦି ପିକ୍ଚର୍ସ, ଛବି ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖ, ଆଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଦେମ୍ ଇନ୍ ଦ ଅର୍ଡର ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ହାପେନ୍ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍, କବିତାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ କ୍ରମରେ ଘଟିଛି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ବାକ୍ସରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏହି 4ଟା ଯାକ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ହେଲା କାଉଟି ତଳୁ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ପାଉଛି, ଏହାକୁ ଲେଖିବା 1। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କାଉଟି ଉଡ଼ିଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡିକ ଥଣ୍ଟରେ ଧରି ଗୋଟିଏ ଗଛର ଡାଳ ଉପରେ ଯାଇ ବସିଛି, ତାକୁ କୋକିଶିଆଳଟି ତଳୁ ଚାହିଁ ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା ହେଲା 2। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କୋକିଶିଆଳଟି କାଉକୁ ମିଛ ପ୍ରଶଂସା କରି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ କହିଛି, ଏଇଟା ହେଲା 3। ଶେଷରେ କାଉଟି କୋକିଶିଆଳୀର ମିଛ ପ୍ରଶଂସାକୁ ସତ ଭାବି ଗୀତ ଗାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଖାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡଟି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ କୋକିଶିଆଳଟି ତାହାକୁ ନେଇ ଦୌଡ଼ି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା, ଏହାକୁ ଲେଖିବା 4। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2, ରିଡ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଲାଇନ୍ସ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫଲୋ, ତାପରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏରେ ଦେଲା ସାର୍ ରାଭେନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବାର୍ଡ, ଡାମରା କାଉ ମହାଶୟ ଆପଣ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି। ସଚ୍ ଫିଦର୍ସ, କି ସୁନ୍ଦର ପର ଆପଣଙ୍କର। ଇଫ୍ ୟୁ ଉଡ୍ ଓନ୍ଲି ସିଂ, ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତେ। ଦି ବାର୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଉଡ୍ସ, ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀମାନେ। ଉଡ୍ କଲ୍ ୟୁ କିଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି ଡାକନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜା ବୋଲି ମାନନ୍ତେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ ଦେଖ ସଚ୍ ଫିଦର୍ସ ରେଫର୍ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଫିଦର୍ସ, ଏପରି ପର କାହାକୁ ଏଠାରେ ବୁଝାଉଛି। ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ସାଇନି ଆଣ୍ଡ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଚକମକିଆ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର। ବିରେ ଦେଲା ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଡଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ କଳା ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ସିରେ ଦେଲା ଗ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ୍, ଧୂସର ଏବଂ ଲମ୍ବା। ନା ଡିରେ ଦେଲା ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅନଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୁହେଁ, ଆକର୍ଷଣ ବିହୀନ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ସାଇନି ଆଣ୍ଡ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଡବଲ୍ ଆଇ, ହ୍ୱାଇ ଉଡ୍ ଦ ବାର୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଉଡ୍ସ କଲ୍ ଦି ରାଭେନ୍ କିଙ୍ଗ, ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀମାନେ ରାଭେନ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଡାମରା କାଉକୁ କାହିଁକି ରାଜା ବୋଲି ଡାକିବେ। ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ଦି ବାର୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଉଡ୍ସ ଉଡ୍ କଲ୍ ଦି ରାଭେନ୍ କିଙ୍ଗ ବିକଜ୍ ଦି ଫକ୍ସ ଫ୍ଲାଟର୍ ହିମ୍ ବାଇ ସେଇଙ୍ଗ ହି ୱାଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ହି ସ୍ୟାଙ୍ଗ ହିଜ୍ ସୁଇଟ୍ ଭଏସ୍ ଉଡ୍ ମେକ୍ ହିମ୍ ଦି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦ ବାର୍ଡସ୍, ଶିଆଳ ତାକୁ ମିଛ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲା ଯେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତେଣୁ ଯଦି ସେ ଗୀତ ଗାଏ ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ରାଜା ବୋଲି ଡାକିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ, ହ୍ୱାଇ ଡଜ୍ ଦି ଫକ୍ସ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦି ରାଭେନ୍ ଆଜ୍ ସାର୍, ଶିଆଳ ଡାମରା କାଉକୁ କାହିଁକି ସାର୍ ବା ମହାଶୟ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି। ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ଦି ଫକ୍ସ ଆଡ୍ରେସେସ୍ ଦି ରାଭେନ୍ ଆଜ୍ ସାର୍ ଟୁ ଫ୍ଲାଟର୍ ହିମ୍, ସୋ ଫେକ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ ହିମ୍ ଇନ୍ଟୁ ଡ୍ରପିଂ ଦ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍, ଶିଆଳ ଡାମରା କାଉକୁ ମିଛ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବାକୁ ଏବଂ ତାଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡିକ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ସାର୍ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି।
ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବିରେ ଦେଲା The raven who did not see the joke forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride. The raven opened his beak. ଧାମରା କାଉଟି ନିଜର ଥଣ୍ଟ ଖୋଲି ଦେଇଛି। To sing for the fox, କୋକିଶିଆଳ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ତାର ଥଣ୍ଟକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛି। Because of his foolish pride, ନିଜର ବୋକାମି ଭରା ଗର୍ବ ପାଇଁ ଧାମରା କାଉଟି ତାର ଥଣ୍ଟ ଖୋଲି ଦେଇଛି କୋକିଶିଆଳ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 ଦେଲା Why did the raven open his beak? ଧାମରା କାଉଟି କାହିଁକି ତାର ଥଣ୍ଟ ଖୋଲିଲା? ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା The raven opened his beak to sing for the fox because of his foolish pride. ଧାମରା କାଉଟି ନିଜର ବୋକାମି ଭରା ଗର୍ବ ଯୋଗୁଁ ଶିଆଳ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ତାର ଥଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେଲା। ଡବଲ ଆଇରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ୱିଥ୍ ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଗିଭେନ୍ ଲାଇନ୍। ଦିଆଯାଇଥିବା ଧାଡ଼ିରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନେଇ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଫକ୍ସ କ୍ଲେଭର, କୋକିଶିଆଳ ଚତୁର। ରାଭେନ୍, ଧାମରା କାଉଟି କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଫୁଲିସ୍, FOOLISH, ଫୁଲିସ୍। Question number 3. Imagine someone praises you too much. How would you react? ମନେକର କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ଆପଣ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା I would politely say thank you, but I would be careful and use my wisdom to understand if they have a hidden motive to trick me for their own benefit. ମୁଁ ନମ୍ରତାର ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାବଧାନ ରହିବି ଏବଂ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୋତେ ଠକିବାକୁ ମିଛ ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହାନ୍ତି ତ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଲର୍ନ, ଚାଲ ଶିଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ଦେଲା ରାଇଟ୍ ଦ ରାଇମିଂ ୱାର୍ଡସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ପୋଏମ୍ ୱାନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡନ୍ ଫର୍ ୟୁ। କବିତାରୁ ସମାନ ଧ୍ୱନି ଥିବା ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଇମିଂ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲେଖିବା। ଗୋଟିଏ ତୁମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 1ରେ ଦେଖ ରାଇମିଂ ୱାର୍ଡ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଏରେ ଦେଲା ଲିମ୍ବ ହିମ୍, ସେମିତି ବିରେ ହେବ ବିକ୍, ବିକ୍ର ରାଇମିଂ ୱାର୍ଡ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ନା ସିକ୍। ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 2ରେ ସେମିତି ଦେଖ ୱାର୍ଡ, ୱାର୍ଡର ରାଇମିଂ ୱାର୍ଡ ହେବ ବାର୍ଡ, ସେମିତି ସିଙ୍ଗ, ସିଙ୍ଗର ହେବ କିଙ୍ଗ। ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 3ରେ ଜୋକ୍, ଜୋକ୍ର ହେବ କ୍ରୋକ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବା ପ୍ରାଇଡ୍, ପ୍ରାଇଡ୍ର ଲେଖିପାରିବା ଆଏଡ୍। ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 4 ଦେଖ ନୋ, ନୋର ଲେଖିପାରିବା ଗ୍ଲୋ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବା ଅନୱାଇଜ୍, ଅନୱାଇଜ୍ର ଲେଖିପାରିବା ସରପ୍ରାଇଜ୍। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ଷ୍ଟଡି ଦ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍। କବିତାରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏରେ ଦେଲା ଫର୍ ଦ ରାଭେନ୍ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ବିଗ୍ ବିକ୍, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବିଗ୍ ବିକ୍, ବଡ଼ ଥଣ୍ଟ। ଦି ୱାର୍ଡସ୍ ବିଗ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଗ୍ ବିଗିନ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ସେମ୍ ବି ସାଉଣ୍ଡ। ବିରେ ଦେଲା ଦି ସଙ୍ଗ ଅଫ୍ ସୁଇଟ୍ ବାର୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସଙ୍ଗ ଏବଂ ସୁଇଟ୍। ଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏସ୍ରୁ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବକ୍ସରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଆଲିଟରେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ରିପିଟେସନ୍ ଅଫ୍ କନସୋନାଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡସ୍ ଆଟ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡସ୍। When two or more words together begins with the same sound, it is called alliteration. ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି ଥିବା ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ ସମାନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗକୁ ଆଲିଟରେସନ୍ ବା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। Now pick another example of alliteration from stanza 2. ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 2 ରହିଲା ପୋଏମ୍ରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରୁ ଆଲିଟରେସନ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ବାଛିବା। ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା An example of alliteration from stanza 2 is woods and wood, the repetition of the W sound. ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ opposite from the box given below and complete the table. There are two extra words that you will not need.
Choose the correct opposite. Choose the correct opposite. Choose the correct opposites from the box given below and complete the table. There are two extra words that you will not need. ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ସରୁ ସଠିକ୍ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ସାରଣୀଟି ପୂରଣ କର। ଦୁଇଟି ଅତିରିକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହା ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଲେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଦେଲା ୱାର୍ଡସ୍ ଦେଲା ପର୍ଚ୍ଚଡ୍। ପର୍ଚ୍ଚଡ୍ ଅର୍ଥ ଡାଳରେ ବସିଥିଲା, ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ହେବ ଫ୍ଲିଉ। ଫ୍ଲିଉ ଅର୍ଥ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେହିପରି ଫରଗଟ୍। ଫରଗଟ୍ ଅର୍ଥ ଭୁଲିଗଲା, ଏହାର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ହେବ ରିମେମ୍ବର୍ଡ। ରିମେମ୍ବର୍ଡ ଅର୍ଥ ମନେ ପକାଇଲା। ତାପରେ 3ରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଫୁଲିସ୍। ଫୁଲିସ୍ ହେଲା ବୋକା, ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ଲେଖିବା ୱାଇଜ୍। ୱାଇଜ୍ ଅର୍ଥ ବିଜ୍ଞ, ଜ୍ଞାନୀ। 4ରେ ପ୍ରାଇଡ୍। ପ୍ରାଇଡ୍ ହେଲା ଗର୍ବ ବା ଅହଙ୍କାର, ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ହେବ ହ୍ୟୁମିଲିଟି ଅର୍ଥ ନମ୍ରତା। 5ରେ ଲାଭ୍ଡ। ଲାଭ୍ଡ ଅର୍ଥ ହସିଲା, ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ଲେଖିବା କ୍ରାଏଡ୍। କ୍ରାଏଡ୍ ଅର୍ଥ କାନ୍ଦିଲା। 6 ନମ୍ବର ଇଗ୍ନୋର। ଇଗ୍ନୋର ହେଲା ଅଣଦେଖା କରିବା, ଏହାର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ହେବ ନୋଟିସ୍। ନୋଟିସ୍ ଅର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। 7 ନମ୍ବର ଗ୍ଲୋ। ଗ୍ଲୋ ଅର୍ଥ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବା, ଏହାର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ହେବ ଡିମ୍। ଡିମ୍ ଅର୍ଥ ମଳିନ ପଡ଼ିଯିବା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ୟୁଜ୍ ଏନି 4 words from the table given above to make sentence of your own। ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଯେକୌଣସି 4ଟି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ଫରଗଟ୍। ଫରଗଟ୍ ଲଗାଇ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲେ ହେବ ଦି ଲିଟିଲ୍ ବୟ ଫରଗଟ୍ ହିଜ୍ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ ଆଟ୍ ହୋମ୍। 2ରେ ୱାଇଜ୍କୁ ନେଇକି ମାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ୱାଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ଗିଭ୍ସ ଗୁଡ୍ ଆଡଭାଇସ୍। ଲାଭ୍ଡ। ଲାଭ୍ଡକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହେବ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଲାଭ୍ଡ ଲାଉଡଲି ଆଟ୍ ଦ ଫନି ଜୋକ୍। ନୋଟିସ୍। ନୋଟିସ୍କୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହେବ ଡିଡ୍ ୟୁ ନୋଟିସ୍ ଦ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବାର୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଟ୍ରି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଲିସିନ୍। ଚାଲ ଶୁଣିବା। ୟୁ ୱିଲ୍ ଲିସିନ୍ ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଦି କ୍ରୋ ଡିଡ୍ ଆଫ୍ଟର ହି ଲଷ୍ଟ ହିଜ୍ ଫୁଡ୍। କାଉ ତାର ଖାଦ୍ୟ ହରାଇବା ପରେ କ'ଣ କଲା ତାହା ତୁମେ ଶୁଣିବ। ଆଜ୍ ୟୁ ଲିସିନ୍, ଶୁଣିବା ସମୟରେ ମାର୍କ ଦି ଗିଭେନ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଟ୍ରୁ ଅର୍ ଫଲ୍ସ। ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କିମ୍ବା ଭୁଲ ବାଛି ଚିହ୍ନିତ କରିବା। ରେଫର ଟୁ ଦ ପେଜ୍ 37 ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ। ପ୍ରତିଲିପି ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠା 37କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 37 ପେଜ୍ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର 37 ପୃଷ୍ଠା। ଏଥିରେ ଦେଖ ଦି ରାଭେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଫକ୍ସ, ଡାମର କାଉ ଏବଂ କୋକିଶିଆଳର ଏହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାଟିକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଚାଲ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 18ରେ ଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟା ଟ୍ରୁ କେଉଁଟା ଫଲ୍ସ ଚିହ୍ନିତ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଦି କ୍ରୋ ଫେଲ୍ଟ ରିଏଲି ସ୍ୟାଡ୍। କାଉଟି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲା ବା ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ବିକଜ୍, କାରଣ, ଦି ଫକ୍ସ ଚିଟେଡ୍ ହିମ୍, କୋକିଶିଆଳଟି ତାକୁ ଠକିଥିଲା, ତାକୁ ପ୍ରତାରଣା କଲା, ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ଇନ୍ ଦ କ୍ୱିଟ୍ ନାଇଟ୍, ରାତିରେ ନୀରବ ଭାବରେ, ଦି କ୍ରୋ ଥଟ୍, କାଉଟି ଭାବିଲା। ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ ଟୁ ହିମସେଲ୍ଫ, ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା, ଆଇ ୱାଜ୍ ଫୁଲ୍ଡ ବାଇ କାଇଣ୍ଡ ୱାର୍ଡସ୍, ଦୟାଳୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୟାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁଁ ବୋକା ହୋଇଗଲି। ବଟ୍ ଆଇଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣଡ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶିଖିଛି। ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଫିଦର୍ସ, ମୋର ସୁନ୍ଦର ପର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଇ ଆମ୍ ସ୍ମାର୍ଟ, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଟୁ ସେୟାର ହିଜ୍ ୱିଜଡମ୍, ୱିଜଡମ୍ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ। ଟୁ ସେୟାର ହିଜ୍ ୱିଜଡମ୍, ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ହି ଡିସାଇଡେଡ୍, ସେ ସ୍ଥିର କଲା। ଟୁ ଗୋ ଅନ୍ ଏ ଜର୍ନି, ଏକ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଟେଲ୍ ଅଲ୍ ଅଦର ଆନିମଲ୍ସ, ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍, ସେ ଚାହିଁଲା। ଟୁ ଟେଲ୍ ଅଲ୍ ଦି ଅଦର ଆନିମଲ୍ସ,
ଯେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କହିବ ଟୁ ବି କେୟାରଫୁଲ୍ ୱିଥ୍ ୱାର୍ଡସ୍, ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଜଣାଇବ ବୋଲି ଚାହିଁଲା। ହି ଟୋଲ୍ଡ ଦେମ୍, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲା। ଡୁ ନଟ୍ ଲେଟ୍ ପ୍ରାଇଡ୍ ଲୁଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍, ଗର୍ବ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ହରାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ୟୁ ୱିଲ୍ ଲିସନ୍ ଟୁ ଦ ଅଡ଼ିଓ ଅର୍ ନ୍ୟାରେସନ୍ ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍, ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଅଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ସେଇ ନ୍ୟାରେସନ୍ ବର୍ଣ୍ଣନାଟିକୁ ଆଉଥରେ ଶୁଣ। ଆଜ୍ ୟୁ ଲିସନ୍, ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଚେକ୍ ୟୋର୍ ଆନ୍ସର୍, ଶୁଣିବା ସମୟରେ ତୁମର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କର। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତଳେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତା ପାଖରେ ଟ୍ରୁ ଲେଖିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଭୁଲ ଅଛି ଆମେ ତା ପାଖରେ ଫଲ୍ସ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଦି କ୍ରୋ ୱାଜ୍ ଅନହ୍ୟାପି ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଲଷ୍ଟ ହିଜ୍ ଫୁଡ୍, କାଉଟି ତାର ଖାଦ୍ୟ ହରାଇବା ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖିତ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଟ୍ରୁ ଲେଖିବା। ବିରେ ଦେଖ, ଦି କ୍ରୋ ଥଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହିଜ୍ ଲଭଲି ଫିଦର୍ସ ମେଡ୍ ହିମ୍ ସ୍ମାର୍ଟ, କାଉଟି ଭାବିଲା ଯେ ତାର ସୁନ୍ଦର ଫର ତାକୁ ଚତୁର କରିଛି। ତାହେଲେ ଏହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଭୁଲ ଅଛି, ତେଣୁ ଫଲ୍ସ ଲେଖିବା। ସିରେ ଦେଖ, ଦି କ୍ରୋ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଟେଲ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନଟ୍ ଟୁ ବି ପ୍ରାଉଡ୍, କାଉ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଗର୍ବ ନ କରିବାକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତାହେଲେ ଏହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଟ୍ରୁ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ସ୍ପିକ୍, ଚାଲ କହିବା। ନ୍ୟାରେଟ୍ ଦି ପୋଏମ୍ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି, କବିତାଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ୟୁ ମେ ବିଗିନ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍, ତୁମେ ଏହିପରି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଏବାଉଟ୍ ଏ କ୍ଲେଭର ଫକ୍ସ ନେମ୍ ରେନାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏ କ୍ରୋ ମିଷ୍ଟର ରାଭେନ୍ ୱାନ୍ ଡେ। ତାହେଲେ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଗଳ୍ପଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିଲେ ଆମେ ଏହିପରି ଲେଖିବା। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଏବାଉଟ୍ ଏ କ୍ଲେଭର ଫକ୍ସ ନେମ୍ଡ ରେନାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏ କ୍ରୋ ମିଷ୍ଟର ରାଭେନ୍। One day Mr. Raven was sitting on a tree branch with a tasty piece of food in his beak. Reynard the fox saw him and wanted the food. So the clever fox started praising the raven. He said the raven was a very handsome bird with beautiful feathers. The fox then said that if the raven sang, all the birds in the woods would make him their king. Hearing this, the raven felt very proud and forgot about his ugly, croaky voice. As soon as he opened his beak to sing, the food fell down. The fox laughed, took the food, and told the raven a valuable lesson. Never be foolishly proud and always ignore sweet, flattering words. ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତଳେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ତାର ଉତ୍ତର କରିବା। ଦେଖ, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ରାଇଟ୍, ଚାଲ ଲେଖିବା। ଆନ୍ସର ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ଦେଖ, ହ୍ୱାଇ ଡଜ୍ ଦି ରାଭେନ୍ ଫରଗେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହିଜ୍ ଭଏସ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ କ୍ରୋକ୍, ଡାମର କାଉ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଯେ ତାର ସ୍ୱର କେବଳ ଏକ କର୍କଶ ସ୍ୱର। ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା। ଦି ରାଭେନ୍ ଫରଗେଟ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ହିଜ୍ ଭଏସ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ କ୍ରୋକ୍ ବିକଜ୍ ହି ଇଜ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଫୁଲିଶ୍ ପ୍ରାଇଡ୍ ଆଫ୍ଟର ହିୟରିଂ ଦି ଫକ୍ସ ସୁଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲାଟରିଂ ୱାର୍ଡସ୍, କୋକିଶିଆଳର ମିଠା ଏବଂ ମିଛ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବା ପରେ ବୋକାମି ଭରା ଗର୍ବରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇ ଡାମର କାଉ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଯେ ତାର ସ୍ୱର କେବଳ ଏକ କର୍କଶ ସ୍ୱର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2, ହାଉ ଡଜ୍ ରେନାର୍ଡ ମେକ୍ ଦି ରାଭେନ୍ ସିଙ୍ଗ୍, ରେନାର୍ଡ କୋକିଶିଆଳ ଡାମର କାଉକୁ କିପରି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା। ରେନାର୍ଡ ମେକ୍ସ ଦି ରାଭେନ୍ ସିଙ୍ଗ୍ ବାଇ ୟୁଜିଂ ଫେକ୍ ପ୍ରାଇଜ୍। He admires the raven's beauty and tells him that if he sang, the other birds in the woods would call him king. ରେନାର୍ଡ ମିଛ ପ୍ରଶଂସା କରି ଡାମର କାଉକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହିଲା। ସେ ଡାମର କାଉର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲା ଏବଂ କହିଲା ଯେ ଯଦି ସେ ଗୀତ ଗାଏ, ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ରାଜା ବୋଲି ଡାକିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, ହ୍ୱାଇ ଡଜ୍ ରେନାର୍ଡ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରାଇଡ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱାଇଜ୍,
ରେନାଲ୍ଡ କାହିଁକି କହୁଛି ଯେ ଗର୍ବ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ନୁହେଁ? ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା। ରେନାଲ୍ଡ says that pride is not wise because it makes a person foolish, causing them to fall for false flattery and make silly mistakes, just like the raven did. ରେନାଲ୍ଡ କହୁଛି ଯେ ଗର୍ବ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୋକା କରିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମିଛ ପ୍ରଶଂସାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଦାମର କାଉ ପରି ଭୁଲ କରନ୍ତି। Question number 4. Give one reason why the teaching is quite a surprise. ଶିକ୍ଷାଟି କାହିଁକି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ, ତାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ଲେଖ। ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା। The teaching is quite a surprise because it comes directly from the cunning fox who had just tricked and laughed at the raven. ଶିକ୍ଷାଟି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ କାରଣ ଏହା ସିଧାସଳଖ ସେହି ଚତୁର କୋକିଶିଆଳ ଠାରୁ ଆସିଛି, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଉକୁ ଠକିଥିଲା ଏବଂ ତା ଉପରେ ହସିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, let us explore, ଚାଲ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। Origami is an art of folding objects out of papers to create both two-dimensional and three-dimensional objects. Origami ହେଉଛି କାଗଜରୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ବା ତ୍ରୈମାତ୍ରିକ ଉଭୟ ବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ କଳା। Let us make stick puppet and enact the poem. ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କାଠି ପୁତଳା ତିଆରି କରିବା ଏବଂ କବିତାକୁ ଅଭିନୟ କରିବା। You may take the help of the pictures given below. ତୁମେମାନେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଏହି ସୋପାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏହି ଚିତ୍ର ନିଜେ କରିବ। ପିଲାମାନେ, ଏ ବିଷୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।